previous session we were in the forms of organization, that is second chapter, and in that we were in the last form of organization, that was joint stock company. Yes, we have cleared with the meaning of joint stock company, and even we have discussed with the features of joint stock company. And today in this session we will be discussing about joint stock company's merits, right? Merits and demerits will be discussed in this session. Yes, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಕಲಿತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ನಾವು ಅದರ ಲಕ್ಷಣ, ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ? Association of people, right? Association of people carrying out certain business activities with a legal status, separate legal entity ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೂಡು ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಇರ್ತದೆ. Yes, so this is what we have discussed. And ille ee ಒಂದು joint stock company rules and regulations ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it will be according to act, that is Companies Act 1956 ಮೊದಲಿತ್ತು, but now it has been changed to 2013, right? Companies Act 2013 ಏನು act ಅದ ಹೇಳ್ತದೆ, according to that rules and regulations will be followed by this joint stock company. Clear? And even we have discussed with the owners. Who are the owners of these joint stock companies? That is shareholders, right? Who are these shareholders? First of all, to know the shareholders, we need to know the shares, right? Even that we have discussed what is shares, and who hold those shares, those are called as shareholders, and those shareholders are being represented as owners of the joint stock company, right? And these shareholders will not be actively present in that company, that is in a joint stock company, but indirectly they control the activities of the business. But who? There is a question mark. Who directly control, that is day-to-day transactions will be controlled by whom? That will be controlled by a board of directors, right? Followed by top management, middle level management, lower level management, ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. Yes, so this is, and these board of directors will be elected by whom? Shareholders. And actually ಕಂಪ್ನಿದ ಓನರ್ಸ್ ನಾವು ಯಾರು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿದ ಓನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು ಒಂದು ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಅ ಕಂಪನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವರೇ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದೆಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ arises in a company. In that case certain profits will be divided as in the form of dividend. ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, that is features also we have discussed. And now we'll right now move to merits of this joint stock company. We'll see what and all the advantages are there to establish these kind of companies. So the first one is limited liability. Here one thing I need to tell you people is, here features, advantages is somewhat similar kind of, the points whatever will be there, that will be of similar kind. First of all, you need to know the meaning. If you understand the exact meaning, then you can write it down even as a points also. Clear? If you know the point what it is, then immediately you can write a theoretical part. Yes. So here the first one is, first merit of the joint stock company is limited liability. ಏನ್ರಿ ಇದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪರಿಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಮಿತ ಅಥವಾ ಪರಿಮಿತ, ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅವರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ how it will be in a joint stock company is limited kind of. Yes, so here whoever the members will be there, the members will be of shareholders, right? So ಇಲ್ಲಿ shareholders ಇರ್ತಾರೆ. shareholders ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, they will contribute and capital to a company. In return a company provide them dividend, that we know, right? So here if here members, when if there is any
shareholders limit of liability will be limited, not an unlimited as in case of sole proprietorship. Yes, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಏನೋ ನಷ್ಟ ಬಂತ, ಏನೋ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if they have purchased 10,000 shares, yes, at rupees 10 each. Yes, so ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 1 lakh, ರೈಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1 lakh rupees ಅವರು ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರು at rupees 7 ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇವರು, ಈಚ್ ಶೇರಿಂದ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು 10,000 ಇದವರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದು, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30,000, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ 30,000 rupees ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನೀಸ್. So here the liability of them will be that the shareholders liability will be to the extent of the balance amount which they need to be paid. So ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 1 rupee will not, a single rupee will not be paid by a member or else a shareholder to that particular company. Clear? Only limited liability will be there. And if ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಏನಾದ್ರು ತೀರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸದ್ಯಕ್ಕ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಆಸ್ತಿಗಳಿರ್ತಾವ ಅದನ್ನಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಮಾರಿ ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ what and all the properties of companies will be there, they should sell those properties and pay a debt to a creditor, only that way. And here whoever the members or the shareholders will be there, their personal properties will be free from these liabilities. Other sole proprietor idandre what it will be, ಅವ್ರದ್ದು ಚರಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ರು ಆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ they are free from those things. Where the joint stock companies, the shareholders or as the members will be there, right? Here, if the creditors arrives, if there is any loan to be given to an outsider, in that case, only a company's properties will be sold and repay the debt. But here, no personal assets or as personal properties will be sold by an shareholder or else member of a company. Clear? So for that, here the limited liability will be there. So this is the advantages of joint stock company. Yes, and the second point we will do, that is transfer of interest. Yes, transfer of interest. ಕನ್ನಡವಾಗ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ. Yes, so what here is, here transfer of interest ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅವರು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಏನು ಕಂಪ್ನಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ, that you will be learning in a next session. But right now you need to know that is there are 2 types of companies, that is private company and public company. So here what is the advantage if the company is public company. So public company ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಚಾನಕ್ ಮನಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅದ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ, ಏನೋ ಒಂದು 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 1 lakh rupees, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು 1 lakh rupees ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ.
right? So right now I need an money. After some days ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡು, ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅವ, ರೈಟ್, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಸೊ ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಇಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೇ ನೀಡ್ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಈ ನಾ ಏನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತೀನಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಂದು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್ the shares can be transferred, or else the interest can be transferred. What interest? Share purchasing interest. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಏನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. Easily the shares can be easily converted into cash when a need arises. ಏನೋ ನೀಡ್ ಇತ್ತಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಪ ನೀ ಶೇರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನದ ನೀನೋ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ನೀ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದರೆ ಬಿಡಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತೊಂದರೆ ಬರೋದು ಯಾವ್ದಾಗ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. Yes, next we'll move, that is perpetual existence. Yes, ಕನ್ನಡ ಒಳಗ ನಿರಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವ. Yes, I will compare with the sole proprietorship. Okay, so ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ or sole proprietorship. ಇಫ್ ಆ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಏನಾದರೂ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಸಾನಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ? ನೋ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ನಿ, ರೈಟ್? ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ the members will not be affected, or else a company will not be affected by any members death, retirement, insolvency, bankruptcy ಆಯ್ತು, ದಿವಾಳಿ ಆಗೋಯ್ತಾ, ಮರಣ ಅಂತ, ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಏನೋ ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ದ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ದ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್, ದ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. If the shareholders or as a member want to discontinue this kind of a business or as this kind of a company, then they need to go according to rules of Companies Act 2013. Then only they can wind up. So here there is no stoppage or else discontinuation of this joint stock company by any of the members or as shareholders, death or else insanity, bankruptcy, insolvency, whatever it may be. Okay. And the next we move, that is scope of expansion. Scope of expansion. ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಏನು ಕರೀತೀವಿ ನಾವು, ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಹಿಯರ್ as compared to the sole proprietorship and partnership business, this company is very large. Here shareholders are also many more people, right? So ಇಲ್ಲಿ capital immediate ಆಗಿ ಯಾರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ, ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ವಾಟ್ ದೇ ಡು, ದೇ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅ shares, right? So this attraction will be there. Not only that, yes, as I told you, public will come forward to purchase the shares in the
form of capital, and even banks and financial institutions move forward to give a loan to this kind of company, because this kind of company will be very large and they are confirmed. Banks or financial institution confirm ಇರ್ತದೆ ಈ ಟೈಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಂದು ಲಾಸ್ ನಾಗ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ these banks and financial institutions, what they do, they come forward to give a loan to these kind of joint stock companies. Yes, and inga illela ishtula avರಿಗೆ advantage ada antandre definitely there is a greater scope for this kind of a business to expansion, develop, growth. Yes, so this is an advantage. And the next thing that is the fifth one, professional management. kannada olaga ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಎಸ್, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. So here, as I told you, these companies will be very large size of companies. Yes, so here this company can afford a professional people, expert people, ಪರಿಣಿತ ಇರೋರಂತಾದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. why because as I told you, this kind of companies will be very large. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟು ಸಹ ಇರ್ತದೆ. ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಭಾಂಶನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗೋದಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಭ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿಗೆ ಜಾಬನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಪೇ ಮಾಡುವಂಥ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪವರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟನ್ನು ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಯಾರಿಗೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಯಾರಿಗೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸನ್ನು ಕರೀರಿ, ದೇ ಕಾಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ದೆಮ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈ ಪೇಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿದು. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ experts in particular area or else in a specialization. And ಈ ಟೈಪ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಾಜು ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂತೆ, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಜು ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಂತೆ, ಆ ಟೈಪ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಕಂಪನಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಪವರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ತನ್ನ ನಾಲೆಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. So this is about the merits of joint stock company. Then next we'll move to a limitations of joint stock company. Limitations or demerits of joint stock company. Yes. So first one, as I told you, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಚಲೋ ಗುಣಗಳಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿನೂ ಹಂಗದ, ಎಲ್ಲಾನು ಚಲೋ ಗುಣಗಳು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಚಲೋನೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. So here are some disadvantages, negative points over. So what and all those negative points we will be discussing in this session. The first one is complexity formation. Yes, what is that negative point? ಈಗೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು,
ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಟೈಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್ ವೈ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು? ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತವೆ, ಅಂಥ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇರೋವಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಗ್ ರೈಸ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಶಾಪ್ ರೈಟ್. ಸ್ಟಾಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ತಲೆ ಬಂತು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೈಯಾಗ ರೊಕ್ಕ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹುನರ್ ಇತ್ತು ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. But here in a joint stock company, is it like of egg rice shops and all? No, right? This is of larger size form of organization. So for that purpose, here time is very necessary. They need to form this kind of a business. Time, efforts, and greater knowledge is also very important here. About what knowledge ಅಂತಂದ್ರೆ egg rice ಮಾಡುವಂಥ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ನೋಡಿ, ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಕಾರ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಟೈಪ್ ನಾಲೆಜ್ ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ all the legal requirements should be done in this joint stock company. So for that, here there is a complexity in the formation. Second we move ahead, that is lack of secrecy. So what is this lack of secrecy? ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆ. ಎಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಹೈಡ್ ದೀಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದಿದ್ರು, ಏನೋ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇರೋದಿದ್ರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ this is, if it is an public company, definitely public ಏನೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ they need to disclose, right? Not only that, and as I told you, to form this kind of a business, legal requirements should be done, and ಏನೇನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಡಿದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾನು, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ even not only there, even to a public they need to disclose who the company. ಎಲ್ಲಾನು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒನ್ ಇದ್ರ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ which joint stock company. It's very difficult to maintain a personal information of the company because registered office ಈಗ registered company ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. So that is a negative point. And the next one is third one, in-person work environment. Yes, so in-person work environment, as I told you, this company will be very large, right? So for that, here, going down the employees will be there. They are not will be a friendly relationship because ಈಗ ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್, ದೆನ್ ಲೋವರ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಐಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ನೋ ಡೌಟ್, ಬಟ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಐ ಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೇ
ಈ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, and the next we'll move, that is numerous regulations. Numerous regulations, that is ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು. ಎಸ್, ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ legal requirement, legal provision should be needed. As I told you in a formation ಎಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದನೋ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ. ಎಸ್, ಹೆಂಗೆ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇದೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್? ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಡಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಡಸ್. ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಡಿಟರ್, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಆರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಮೋರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಾಡೋರ್ತದೆ. ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದಾರೆ, ಸೆಬಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರ್ತದೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಆಪರೇಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಭಾಳಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಅವ್ರು ಓವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೋದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಮೋರ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವರದಿಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ joint stock account. That is a negative point. And the next we move, that is the fifth one, delay in decision making. Delay in yes, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಈ ಶಾಪ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ವೆರಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಇವನ್ ಇನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಫೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ the decisions will be very delayed. Why? Because ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬೈ ಹೋಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್. ದೆನ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಏನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರು, ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಏನಂತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಬಟ್ ಡಿಲೇ ಆದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೋತಾರೆ. ನಿರ್ಧಾರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿಳಂಬ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಏನೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಐತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. Sixth one will move, that is conflict in interest. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಸ್, ಸೊ ಏನಂತಾರೆ, ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆಗ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಂಪನಿ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ರಿ, ಜಗಳ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. Stakeholders in the sense shareholders. Stakeholders are nothing but shareholders.
ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ದೇ ನೀಡ್ ಅ ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಜಗಳ ಬರ್ಬೋದು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? ಎಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಚಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೀನೇನ ಹೈ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆರಾಮ್ಸಿ ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಈಸಿಲಿ. Right? So here there are many conflicts of interest. As I told you, it may be in of stakeholders irbodu, in case of consumers irbodu, or else in case of employees irbodu. So here the interests will be changing. They are interested to get a high salary. Who? That is an employees, right? Consumers desiring to get a good quality products with the reasonable prices. And not only that, a shareholder will be interested to get a proper high dividend to him. So these are the things where the demand will be posing. So hingagile jagalagala agbodu. So this is about the merits and demerits of joint stock company. So until then, keep watching our videos, and in the next session we will be discussing about the types of companies. As I told you, public and private company in detail we will be discussing about it. And please try to solve the question papers, or else the question bank which I have been given to you people, get a printout of it and start writing the question answers. Clear? So until then, keep watching our videos.